ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਪੰਜਾਬ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਯਸ਼ ਖੰਨਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀਏ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਸੋ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, कारगर साबित नहीं हो रहा क्योंकि रशिया के जैमर्स इन्ने ज़बरदस्त ने कि प्रीडेटर अपना कमाल नहीं दिखा रहा, जिस दे लिए वो जानिया जाता है और दुनिया का नंबर 1 ड्रोन किया जाता है। सो उस ड्रोन का सौदा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। भारत आ रहे हैं वही ड्रोन्स अमेरिका को खरीदे जो रीसेंटली स्टेट विजिट हुई है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के। सो सेम प्रीडेटर ड्रोन जो रशिया के फेल हो रहे हैं, रशिया के युद्ध के फेल हो रहे हैं, वही भारत खरीदन जा रहा है। ये भी कंट्रोवर्सी का विषय बनया होया कि ये ड्रोन्स किस लैवल के ने। दुनिया के नंबर 1 कहे जाने वाले ये ड्रोन्स क्यों नहीं कारगर साबित हो रहे युद्ध के। एक पासे अमेरिका हथियार खत्म करता है, दूजे पासे यूक्रेन नूं हथियार देंदा है और नाटो कंट्रीज़ ने यह युद्ध छेड़िया होया है रशिया के खिलाफ और 1 साल तो ज़्यादा हो गया। आखिर चाहते की ने कुछ क्लीयर नहीं हो रहा। ये एक डिबेट का विषय है, एनालाइज करने का विषय है। एक न्यूज़ हो रहा है कि बाइडन साहब अजकल छुट्टियां मना रहे हैं। सो 225 दिन तो ज़्यादा हो चुके हैं जदों तो वो प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका बने ने छुट्टियां दे दें और बराक ओबामा साहब ने सिर्फ 38 दिन की छुट्टी ली सी। सो इस करके भी विरोधी धिर उन्होंने निंदा भी करता है, आलोचना भी करता है कि सब तो उम्र दराज राष्ट्रपति ने अमेरिका के 80 साल तो ज़्यादा उम्र के ने और ज़्यादातर छुट्टियां जा रहे हैं और कुछ आलोचक तो यह कह रहे हैं कि हर 10 दिन तो बाद 4 दिन की छुट्टी ते जाते हैं। सो सेहत नूं लैके भी उन्होंने काफ़ी चर्चावां हो रही ने उन्होंने अपनी पार्टी के विच भी। और थोड़े दिन पहला वाइट हाउस वालों भी ये गल स्वीकार की गई सी कि रात नूं सौण वेले बाइडन साहब नूं मशीन लगाई जाती है ताकि साह समूथली चलता रहे तो ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा भरपूर बनी रहे उस मशीन के द्वारा। सो ये गल्लां भी आईयां कि उन्होंने सेहत ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਉਧਰੋਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬੀਇੰਗ ਦ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ पंजाब के विषयों वाल, अपने भारत के विषयों वाल। पंजाब फोकस दे विच मेरे नाल इस वक्त स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने बलकार सिंह। हाँ जी, मैं क्या अपनी धरती ते अपने लोगों दी गल्लां करिए ते अपनी राजनीति की गल नूं लोकां तक पहुँचाइए। जरूर पहुँचाओ जी। आपां गल अमेरिका तो ही शुरू करते हैं जी। जिहड़ी मैं गल कीती फिटनेस नूं लैके बाइडन साहब दी। सो ये फिटनेस नूं लैके एक चैलेंज है, ट्रंप साहब की फिटनेस नूं लैके भी चैलेंज है। कहते हैं कि बाइडन साहब फिट नहीं है, 80 साल के हैगे ने। सो उन्होंने सेहत देखते हुए उन्होंने सैकेंड टर्म वास्ते नहीं लड़ना चाहिए इलैक्शनस। उदों ट्रंप साहब ने कहते हैं वो थोड़े हैवी हो गए ने, हेल्दी हो गए ने, ही शुड बी फिट फॉर प्रेजिडेंट। सो ये दोनों चीज़ां लैके काफ़ी ज़्यादा चर्चा विषय बनिया हुई ने। हुण तुसीं दसो की विचार ने? हाँ, कहते हैं तंदुरुस्ती जिहड़ी है बहुत वड्डी कुदरत वालों सौगात हुंदी है और हुण जिहड़े बाइडन साहब ने ते ये आखिरी उम्र तक ही पहुँच चुके हैं। सिखर की उम्र इनू कहिंदे आ, बुढ़ापा हैगा और ये कई बार स्टेज तो डिगे भी आ। जिस तरह तुसीं हुणे उन्हें दस्सिया इन्हों एक आक्सीजन की मशीन भी इन्हां दे कोल रखी जाती है कि साह सौखे होण क्योंकि रात नूं किसी वे कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। उम्र का जिहड़ा तकाजा हुंदा, उम्र की जिहड़ी एज की जिहड़ा फैक्टर हुंदा ये सामने आ ही जाता और उहदे विच इन्हां कोल इन्नी एनर्जी नहीं रही जिन्नी लोग चाहुंदे आ। और लोग इस गलों तो भी खफा है कि जो उन्होंने मंगया सी, जो करना चाहते सी इन्हां दे म्याद दे विच वो उत्थों तक पूरे नहीं उतर सके क्योंकि हुण लास्ट समा जा रहा। हो सकता है कई ऐलान हो रहे आ तां हुण इहदे विच जिहड़े कनेडियन ने उन्होंने इन्होंने एक बहुत वड्डा वंगारिया चैलेंज किया कि मैं रोज़ इहदे विच योगा भी कर रहा, जिम च भी जा रहा
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਟਰੰਪ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਰੋਬਰਟ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਔਰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਚੱਲਣਾ, ਭੱਜਣਾ, ਦੌੜਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕ ਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਂਡ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਓਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਤੁਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਇਹ 'ਚ ਪੋਇਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਟਰਮਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਦਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਦਮੀ 'ਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ, ਕਰਾਉਣਾ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਵਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਧਿਰ ਕੋਈ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਰੋਬਰਟ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧੂਆ ਖਿੱਚੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਪੋਸਟਰ ਵੰਡੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵਾੜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਝੰਡੇ ਚੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਵੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਲੇਬੀਸਾਈਡ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਏ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਬਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਬਾਕਾ ਬਲਦਾ। ਇਹ 1984 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਦ ਫੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦ ਅਮਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਭਰਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜਦੂਤ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਹਿੰਟਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ। ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨਵ ਸਭਿਅਤਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੇਵਲ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣ, ਚਾਹੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ, ਚਾਹੇ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ, ਹਿਊਮਨ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਅਸਰਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਖਾਣੀਆਂ, ਦਾਲ ਨਾ ਖਾ ਲਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਖਾ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਲਿਓ ਟੋਲਸਟੋਏ ਦੀ, ਹਾਊ ਮੱਚ ਲੈਂਡ ਡਜ਼ ਏ ਮੈਨ ਨੀਡ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ 2 ਵਿਗਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 2 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਗਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੌਥਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ। ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 5 ਇਦਾਂ ਪਲਾਟ ਬਣਾਈ ਜਾਓ।
ਹਾਂ ਸੋ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, NRIs ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਖੰਨਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਮਸਲਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਏ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ NRI, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ। ਪਰ NRI ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਲਾਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਵੇਚੋ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਆਪ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਉਹਨੇ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਢੋਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰਚਰਡ ਆ, ਬਾਗ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰੀ ਨੀਤ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ 10 ਕਿੱਲੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨੀਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਨੀਤ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਪੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਦੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਲਈ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਬਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 51 ਲੋਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤੇ ਆ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬਚ ਗਏ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਐਡ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ। ਔਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋਣ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਗਾਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੋਰੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਨੀਅਤ, ਇੱਥੇ ਨੀਅਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਹੀ ਨੀਅਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸਾ, ਆਪ ਹੀ ਆ। ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦਊਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਟੁੱਟ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਲਕਾਰ ਜੀ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕੱਢ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ 19 ਜੁਲਾਈ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੇਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿੰਤੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬੋਲਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ। 19 ਤਰੀਕ ਆਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਣ ਸਹੀ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਹ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹਕੋ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਮਰਿਆਦਾ, ਹਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ। ਨਾ ਲੜਾਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਹ, ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਰਚੋ। ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੰਵਾਦ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਨੀਅਤ ਨੀਤੀ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ 2016 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 2022 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਆ, ਰਸੀਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 52 ਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ 12 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ 7 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ 2 ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੇ ਬਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ 8-8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਰੂਲ ਨੂੰ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਖੋ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਚਲੋ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਸਟ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋਗੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਖੂਬ ਕਮਾਈਏ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਬ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿਓਗੇ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਸ ਲੜ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਪਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ, ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਊਜ਼ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਐਂਗਲਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਬੂਥ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਰੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੂਜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਚਾਕੂ, ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ ਲਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ BSF ਜਾਂ CRPF ਲਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੈਰ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ JNK ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, 370 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦੀ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨਗੇ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੁੱਡ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਦੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ BJP ਤੇ ਮੜਿਆ। BJP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵਡਵਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਉਂਗਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਆ ਵੜਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਉੱਥੇ 82% ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2018 ਸੀਗੇ, 2002 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ 3 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਲੋਕ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਲਚਲ, ਮਾਰ ਤਾੜ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰ ਮਰਾਈ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2024 ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਔਰ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਖੜਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਖੜਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਤਕੀ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੇਤਾ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਵੜੇ ਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੋਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਉਸ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮੱਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 2-3 ਪੂਣੀਆਂ ਹੀ ਕੱਤੀਆਂ, ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਤੰਦ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਿਆ ਹਜੇ। ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਚਲਿਏ ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।